یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. صدر علی وقار جناب سیکریٹری صاحب، جناب عظیم صاحب، میرے انتہائی قابل احترام میرے استاد محترم، مجھ ناچیز کے اوپر دست شفقت رکھنے والے، میرے بچپن سے لے کر 11ویں کلاس 2005 سے لے کر آج 18 سال گزر گئے. اس 18 سال کی جو رقابت ہے اس میں جو ایک تسلسل رہا اور جو وہ آگے بڑھتی رہی، میں ان کا ہمیشہ مشکور ہوں، ان کا شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم کا کہ میری پہچان میرے استاد کی وجہ سے ہے. اور میرے استاد اشفاق چیمہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، میں صرف اس لیے کامیاب ہوا کہ میں ان کا لاڈلا بھی تھا، لیکن مجھے ڈانٹ بھی ان سے پڑتی تھی چونکہ میں نالائق تھا. لیکن ان کی دست شفقت میرے اوپر رہی. میں اپنے استاد محترم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب چودھری مصطفیٰ بی صاحب ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. آپ کے پرنسپل صاحب جناب محمد عرفان صاحب وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان کا جناب محمد احمد صاحب آپ کے اردو کے ٹیچر ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں. آپ طالب علموں کا بھی میں شکر گزار ہوں. آج کا دن اور جو پورا مہینہ ہے یہ ایک بڑا اہم مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ سرور کونین، تاجدار کائنات، نبی محتشم، والی دو جہاں، رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو میں چونکہ جو اپنے استاد سے بھی سیکھتا رہتا ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ چیمہ صاحب سے، تو میں ایک واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کہ ایک عورت ہندو تھی. ہندو عورت کو یہ بتایا کسی نے، اسے محسوس ہوا کہ یہاں خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑا جا رہا ہے، پاش پاش کیا جا رہا ہے. ایک آدمی ہے جو یہاں پر جن کا ظہور ہو چکا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے میرے جو ہندو دیوتا ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں، جو میرے باؤ اجداد کا مذہب ہے میں اس مذہب سے علیحدہ نہ ہو جاؤں. اس کے ذہن میں یہ وہم تھا، یہ گمان بڑھتا گیا. تو زیزان قدر اس نے کہا کہ میں آج یہاں پر نہیں رہوں گی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی. اس نے اپنی جو گٹری تھی سامان کی اس نے باندھ لی. سامان کی گٹری باندھ کر وہ خاتون چونکہ بزرگ تھی وہ اٹھا نہیں سکتی تھی اور کسی مسیحا کے انتظار پہ اپنے گھر کے باہر دہلیز پر بیٹھ کے، کیونکہ ایسا مسیحا آئے جو میرا سامان اٹھا کر مجھے مکہ سے کہیں دور کسی دوسرے ملک میں کہیں مجھے چھوڑ آئے، مجھے تھوڑا راستہ بتا دے کہیں جانے کا تاکہ میں مکہ چھوڑ دوں. یہاں پر لوگوں کو جو ایمان ہے ان کو خریدا جا رہا ہے اور میں اپنا ایمان جو میرا مذہب ہے میں ہندوازم کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں. تو اس نام میں ایک نوجوان وہاں پر پہنچے. انہوں نے جا کے پوچھا کہ بڑھیا کیا بات ہے، کیوں یہاں پر پریشان بیٹھی ہو؟ تو بڑھیا کہنے لگی ایک شخص یہاں پر آیا ہے، خدا کا بندہ خود کو کہتا ہے اور لوگوں کے ایمان خرید رہا ہے، لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. تو میں اپنے باؤ اجداد کا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتی اور میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حکم کریں. اس کا یہ گٹری اٹھا دیں، آپ اپنے سر پر رکھ لیں، میں بزرگ ہوں، جہاں تک میں پیدل چلتی جاؤں گی آپ وہاں پر جا کر جہاں میں کہوں گی یہ گٹری سامان کی رکھ دیجیے گا. اب نوجوان ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ بڑھیا ساتھ چل رہی ہے اور ان سے ساتھ ساتھ باتیں کرتی جا رہی ہے. راستے میں اس نوجوان سے ان سے بات کرتی جا رہی ہے راستے میں کہ پتہ چلا ہے یہاں پر لوگوں کے مذہب بدلے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ہاتھوں میں بیعت کی جا رہی ہے. ایک ایسا نوجوان ہے جو کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں اور وہ یہاں پر ہے. تو اس لیے میں اس کے ڈر سے کہ میں اپنا مذہب کہیں نہ چھوڑوں، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں. تو جہاں پر جا کے اس کی منزل آئی اس نے کہا کہ اب جہاں پر رکھ دے
सामान उसने रख दिया, और जब वो नौजवान जाने लगा तो बुढ़िया ने रो के उससे कहा आप मुझे अपना तारुफ तो करवा दें, कम से कम जब यहाँ से मैं दूसरे वतन में जाऊंगी मैं वहां पर जाकर ये जरूर बात कहूंगी कि जहाँ जिस इलाके को मैं छोड़ कर आई हूँ, जिस मक्का को मैं छोड़ कर आई हूँ, जहाँ पर लोगों से ईमान लिए जा रहे थे, तो कम से कम मैं उनको वहां पर ये कहूंगी कि इस नफ्सा नफ्सी के आलम में एक ऐसा मसीहा भी था, एक ऐसा मसीहा था जिसने मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक छोड़ कर गया। उस नौजवान ने पलट कर कहा, बुढ़िया जिसके डर से तू जा रही मैं वही मोहम्मद हूँ, जिसके डर से तू यहाँ से जा रही है, जिसको छोड़कर यहाँ से जा रही है, मैं वो मोहम्मद हूँ, और मैं ही वो अल्लाह का बंदा हूँ जो यहाँ पर दावत तबलीग के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो उसका जो ऐलान है, जो खुदा की इबादत है, जो बात है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके डर से तू जा रही है। बुढ़िया वापस रोक कर कहती है, आप नौजवान मैं मक्का कैसे छोड़ सकती हूँ, अगर तू वही मसीहा है, अगर तू वही मोहम्मद है जो खुदा ने भेजा है, तो मैं भी तेरे हाथ में बैठ करना चाहती हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मैं मक्का नहीं छोड़ना चाहती। वो थे ताजदार कायनात रसूल करीम, जिनके आज हम उम्मती भी हैं और रास्तों से जिनके पैदा हो गए। आज हमारे हाकम भी हमारे साथ हैं। आप नौजवान नस्ल है, अपने तारीख के साथ साथ मजहब भी सीखना। हम सब ने मजहब पढ़ना, मजहब को भी सीखना है। दुनिया के सारे काम होते रहते हैं, दुनिया का कोई काम नहीं रोक सकता। अजान भी होती है, उस वक्त हम रुके रहते हैं। हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है और ऐसे हाकम पैदा करने हैं जिनकी हाकिमियत, जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो इस्लामी जमहूरिया कहता है कि अल्लाह उसके रसूल की हाकिमियत होगी, उसकी हाकिमियत उस वक्त आएगी जब आप नौजवान साथी जो है, जो आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा करेंगे मुसलमानियत का और पाकिस्तानियत का। कितने अच्छे लहजों में आपने तकरीर की, बड़ा दिल खुश हुआ कि आप लोगों ने जो आपकी ट्रेनिंग की गई है वो बड़ी कमाल की है। आपने अजान दी, जो मौजन थे वो भी बाकमाल आवाज़ थी, जितने मुकर्रर रहे उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में बात की। तो हमें नूरुद्दीन जंगी जैसे लोग चाहिए, हमें मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग चाहिए। ऐसे जैसे जब नूरुद्दीन जंगी जब सपा सलार थे, उनके पास जब इलाका था खाना काबा मक्का मदीना, जब वहाँ पे वो गवर्नर थे, तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें रात को जब ज़ियारत हुई और कहा कि नूरुद्दीन मुझे दो लोग तंग करते हैं, मुझे दो लोग, और उनकी शक्लें दिखाई गई बाकायदा। और तरीके इस्लाम इस बात को बड़ी वजाहत से बयान करती है कि जब उनकी शक्लें दिखाई गई तो उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां भी थी, और क्या करते थे, दिन को सोए रहते थे, रात को सुर्ख खोलते थे सुर्ख, और जनाब रसूल करीम के जस्ते तस तक पहुंचना चाहते थे। और एक रवायत ऐसी भी है कि जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी जो कब्र मुबारक है वहां तक वो सुर्ख के जरिए पहुंच चुके थे। और जब नूरुद्दीन जंगी ने एक दावत आम दी और दावत आम में सबको बुलाया और फिर पूछा अपने मशीरों से कोई रह तो नहीं गया, कहा कि बोला दो लोग ऐसे हैं जो रह गए, कहा उनको भी बुलाओ। जब उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भैया क्या करते हैं यहाँ पर, मेरी दावत पे आए क्यों नहीं, काम मसरूफ थे। कहा क्या करते, बस हजूर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। कहा अपना हुजरा दिखाओ। जब हुजरा देखा तो वहां पर जो तारीख है उसमें दो ट्रक थे और एक साफ पड़ी हुई थी, और ट्रक के नीचे से सुरंग थी। तो सुरंग देखी गई तो रसूल करीम की जो बारगाह थी जस्ते अक़दस था वहां तक वो जा रही थी, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक वो पहुंची हुई थी। और फिर नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवा के फिर नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में घूमता था, फिर मदीने की गलियों में घूम कर फिर दरूद की सदाएं लगाता था, फिर हुजूर के तराने पढ़ता था। जब दरूद शरीफ की महफिल से जाता और दरूद पढ़ता, कहता हुजूर मैं ही इस काबिल था, मैं कहां मेरी औकात कि आपकी ज़ियारत मुझे होती और उन लोगों को दस्ते गिरबान से पकड़कर मैं कत्ल करवा देता। इतनी हैसियत थी उन लोगों की। जो ये उलमा कराम की बातें आप उनसे सीखते भी रहते हैं। हम चूंकि मुसलमान हैं, जो हमने अपने माँ बाप से, अपने उस्ताद से, चीमा साहब से जो सीखा है, जो सुना है, उसमें मैंने मौके की मुनासबत से वो मैंने आपसे बद की बात की है। दूसरी जो तकरीरें बातें हैं और जो इंशाअल्लाह ताला वो आपसे होती रहेंगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं चीमा साहब के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि इशफाक के लफ्ज़ों से लीडरशिप की सदा आती है, इशफाक के लफ्ज़ों से लीडरशिप की सदा आती है। ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है,
میں تیرا نام نہ لوں لوگ پھر بھی تجھے پہچانے کہ اپنا تعارف ہوا بہار کیے.